نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کن عورتوں سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا اور کن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نکاح کرنے سے ایک مرد کو منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم ارشاد باری تعالیٰ جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیوییں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہم نے سماعت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کون کون سے رشتے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں اور جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے حرمت بر بنائے نسب ہے کہ ممانعت ہے مرد کے لیے کہ وہ شادی کرے اپنی ماں یا دادی، پردادی، نانی یا پرنانے وغیرہ سے۔ اپنی حقیقی ماں اور ایسی ماں جو سوتیلی ہو اس کے ساتھ انسان کا نکاح منع ہے۔ صرف حقیقی ماں شامل نہیں ہے بلکہ سوتیلی ماں بھی ماں کے درجہ میں آتی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا منع ہے۔ اسی طرح دادی حقیقی اور سوتیلی دادی، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ نانی اور پرنانی حقیقی ہوں یا سوتیلی ہوں، ان سے بھی نکاح منع ہے۔ اپنی لڑکی، پوتی، نواسی، پرپوتی وغیرہ سے، اپنی جو سگی بیٹی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ لڑکی جس کی ماں سے ایک مرد نے صحبت اختیار کی ہو تو اس لڑکی سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس عورت کی پوتی سے، نواسی سے، پرپوتی سے، اور اپنی حقیقی جو ہیں نواسی جو ہے اس کی پوتی ہے، پرپوتی ہے یا نواسی کی بیٹی ہے، اس سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنی سگی باپ شریک یا ماں شریک بہن سے، یعنی کہ وہ حقیقی بہن ہو، چاہے اس میں ماں کی طرف سے حقیقی ہو یا باپ کی طرف سے حقیقی ہو، اس سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اپنی حقیقی بھتیجی سے، اپنی حقیقی بھانجی سے یا ان کی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اپنی پھوپھی خالہ اور ماں باپ یا اجداد کی پھوپھی خالہ سے، یعنی کہ اپنے باپ کی پھوپھی سے، اپنی ماں کی پھوپھی سے، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ حقیقی پھوپھی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنی جو حقیقی خالہ ہے اس سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ حرمت نسبت والی عورت سے نکاح باطل ہے، اور یہ حرمت بربنائے نسب ہے کہ جس نسب سے انسان کا نام چلتا ہے اس نسب میں وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور حرمت بربنائے مساہرت ہے جس میں ممانعت ہے مرد کے لیے کہ وہ شادی کرے اپنی بیوی کی ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی وغیرہ سے، اپنی بیوی کی لڑکی، پوتی، نواسی، پرپوتی، پرنواسی وغیرہ سے، اپنے باپ، دادا، پردادا وغیرہ کی بیوی سے، اور اپنے لڑکے، پوتے، نواسے اور ان کی اولاد کی بیوی سے
हुर्मत मुसाहरत वाली औरत से निकाह बातिल है, यानी कि अगर ऐसा निकाह किया गया है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो फिल फौर फसख होना चाहिए और उससे जो औलाद पैदा होगी वो भी नाजायज़ सबर होगी। बीवी की लड़की या पोती से शादी की ममानियत तब ही है बीवी के साथ निकाह के बाद खलवत हुई हो। अगर ऐसी औरत जिसके साथ निकाह तो हुआ लेकिन उसके साथ सोहबत इख्तियार नहीं की, तो ऐसी औरत के हुर्मत के रिश्ते जो हैं उनके साथ निकाह जायज़ हो सकता है, लेकिन वो उसी वक्त है कि अगर मुजामियत नहीं हुई, उससे पहले या तो वो बीवी फौत हो गई है या उसे तलाक दे दी है, तो ऐसी सूरत में उसकी बेटी से, सगी बेटी से, उसकी भांजी से, उसकी भतीजी से, उसकी बहन के साथ निकाह किया जा सकता है। इसके अलावा है हुर्मत बर बनाए रज़ात के ऐसे रिश्ते के जो दूध की बुनियाद पर कायम होते हैं, उनको हुर्मत बर बनाए रज़ात के रिश्तों के तहत निकाह नहीं किया जा सकता। जब किसी से नसब या मुसाहरत की बिना पर निकाह ममनू है, उससे बर बनाए रज़ात भी ममनू है। बाद रज़ाई अज़्ज़ा से, मसलन बहन की रज़ाई माँ या रज़ाई बहन की माँ या रज़ाई लड़के की बहन या रज़ाई बहन की बहन से जायज़ निकाह किया जा सकता है। रज़ात की बिना पर ममनू निकाह बातिल है, यानी कि जिस औरत का आपने दूध पिया है उस औरत के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसके बेटे के साथ निकाह नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनका उन्होंने दूध पिया है, अगर तो उन्होंने अपनी हकीकी वालदा का दूध पिया है फिर तो उनकी कोई रज़ाई बहन वगैरह नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने किसी और का दूध पिया है या उनकी वालदा का दूध किसी और ने पिया है, तो ऐसी सूरत में जिनका उन्होंने दूध पिया है वो उनके रज़ाई बहन भाई हो गए, और जिन्होंने उनकी वालदा का दूध पिया है वो उनके रज़ाई बहन भाई हो गए। तो अब उनकी से जो रिश्ता है वो कायम हो सकता है, क्योंकि वो उनकी आगे रज़ात है, ये इनकी रज़ात थी, इस लिहाज से उसमें ममानियत नहीं है। जमा बैनुल महरमैन के, यानी कि जो महरम रिश्ते हैं उनमें जमा नहीं हो सकती। कोई शख्स बायक वक्त उन दो औरतों को बीवी नहीं बना सकता कि जिसके बीच आपस में नसब, मुसाहरत, रज़ात का कोई ऐसा रिश्ता है कि अगर उनमें से एक मर्द होती तो दोनों का निकाह कानूनन सही नहीं हो सकता था। मसलन दो बहनें, अगर एक बहन भाई हो, लड़का होती तो वो उसका भाई होती, इस लिहाज से उनसे निकाह जायज़ नहीं था। तो अब ये मर्द जो है दो बहनों को अपने निकाह में एक साथ नहीं रख सकता। फुफ्फी और भतीजी, यानी कि अगर फुफ्फी लड़का होती तो उसके साथ भतीजी का निकाह नहीं हो सकता था, और अगर भतीजी तो जो थी वो लड़का होती तो फुफ्फी के साथ निकाह नहीं कर सकता था। खाला और भांजी, हुर्मत जमा बैनुल महरमैन से निकाह फासद होता है, बातिल नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वो उस वक्त तक फासद रहता है जब तक कि उनमें से एक को तलाक ना दे दी जाए। जैसे दो बहनों के साथ बायक वक्त निकाह कर लिया है, उनमें से एक को छोड़ देगा तो दूसरी जो है वो उसके लिए जायज़ हो जाएगी, वो उसका निकाह सही हो जाएगा। इसी तरह अगर फुफी और भतीजी के साथ किया हुआ है तो उनमें से जब एक को छोड़ देगा तो उनमें से एक के साथ रिश्ता रखते हुए वो निकाह जायज़ हो जाएगा। इसी तरह भांजी और खाला का है कि उन दोनों से अगर बायक वक्त निकाह किया हुआ है तो उनमें से जब एक को छोड़ देगा, खाला को छोड़ देता है, तो भतीजी के साथ उसका निकाह खाला और भांजी के साथ निकाह किया हुआ है तो खाला को छोड़ेगा तो भांजी के साथ उसका निकाह जायज़ हो जाएगा, और अगर भांजी को छोड़ता है तो खाला के साथ उसका निकाह दुरुस्त हो जाएगा। बातिल और फासद निकाह में यही एक मेन फ़र्क है कि बातिल निकाह वो सिरे से जायज़ ही नहीं होता। जैसे मैंने पीछे आपको रिश्ते गिनवाए हैं और कुरान पाक की मैंने आपको आयत जो है वो पहले पढ़कर सुनाई है और उसका तर्जुमा भी बताया है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। उसके तहत जितने हुर्मत वाले रिश्ते हैं उनके साथ निकाह जो है वो बातिल है। लेकिन ये जो जमा बैनुल महरमैन है, इनके साथ जो निकाह है वो बातिल नहीं है, वो फासद है। उनमें से जब एक को छोड़ दिया जाएगा तो दूसरी के साथ निकाह उसका मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाएगा। ये था हमारा आज का मौजू। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم.